जमसी की खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, आज का ये दिन बहुत ही खूबसूरत और खुदाम ने हमें एक और नई सुबह बख्शी कि हम खुदाम की हजूरी में आएँ और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं और खुदावन इसी तरह आप सब लोगों को खुश खुरम रखे और महफूज रखे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन अजीम बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी जय जयकार हो। और खुदावन देख, आज की सुबह के खुदावन हम तेरे बच्चे प्यारे बाप आसमानी तेरे हजूर में हाजिर हुए हैं ताकि तुझे मुबारक कहें और अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। खुदा अजीम, तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर जारी रहे और अपनी शफकत से हम सबों को आरास्ता कर। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ हो। और दोस्तों, आज के इस सुबह में हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदावन ने अब तक हमें संभाला है, हर तरह के मसाइब से, हर तरह की बीमारियों से आज़ाद रखा है, खुश खुरम रखा है। इस बात के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए मिलकर क्वायर के साथ खुदावन की तारीफ और उसकी सताइश करेंगे और अपने दिन का आगाज़ खुदावन के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत गीत के वसीले से करते हुए, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। और बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा मानी खेज गीत है। और आइए मिलकर क्वायर के साथ खुदावन की हमदो तारीफ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे गीत के लिए। और आइए अपनी तवज्जो खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ मबजूल करें। और आज हमारे साथ शान मौजूद हैं और शान के वसीले से खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब।
آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 119واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ خدا آمین۔ ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث رہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدائے قدوس مہربان آسمانی باپ، اپنی حکمت و دانائی سے سیر کر اور خداوند ہمارے اذہان کو تنویر اور جلا بخش تاکہ تیرے کلام اقدس پر غور کریں اور خداوند تیری برکت میں شامل ہوں، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف اور اس کی ستائش ہو۔ اور دوستو بڑی ہی زبردست آیت جو ابھی ہمارے لیے تلاوت کی گئی، یعنی میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ اور ابھی ہم نے یہ گیت بھی گایا کہ تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ اور آج جو آیت مبارکہ ہے زبور نمبر 119 کی 18ویں آیت، اور زبور نمبر 119 جو کہ اپنی طوالت کے لحاظ سے بائبل مقدس کا سب سے طویل باب مانا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس زبور کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اس سارے باب کو دیکھیں، یعنی زبور نمبر 119 کو، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب سے طویل باب ہے بائبل مقدس کا، اور بائبل مقدس کا سب سے طویل باب ہونے کے باعث اس کا مضمون بھی بہت ہی اہم ہے کہ سارے کا سارا زبور جو ہے خدا کے تحریری کلام کے گرد گھومتا ہے۔ اور اگر آپ زبور نمبر 119 کو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے زبور میں خدا کے کلام کو سیکھنے اور اس پر فوکس کرنے کی ہمیں تربیت دی گئی ہے۔ اور جس وقت ہم خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا ان کے کلام کا یہ حصہ جو کہ ہماری روزمرہ کی خوراک بھی ہے، یعنی ہماری روز کی روٹی، اور ایک ایسی خوراک جو کہ نہ صرف ہمارے بدن بلکہ ہمارے باطن اور ہماری روح کو تازگی بخشنے کے لیے اور ہماری روح کو انرجی دینے کے لیے تحریر کیا گیا۔ اور جس وقت خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو خدا ان کا بزرگ کلام زبور نمبر 119 کے تحت ہمیں اس بات سے واقفیت اور آگاہی دیتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اور بڑے مشاہدے کے ساتھ اور ڈیپلی اس پر فوکس کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہی کلام ہماری زندگی اور ہماری صحت ہے۔ یہ کلام ہماری امید اور ہماری خوشی بھی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس کلام کے حصے کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کلام کی مختلف جہتیں اپنی اپنی زندگی میں اجاگر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ دوستو یاد رکھیے کہ یہ کلام جس کا مصنف ہمارا آسمانی باپ ہے اور جس نے اس کو تحریر کروایا روح القدس کی تحریک کے وسیلے سے، تو میرے دوستو جب ہم اس عظیم کلام کو پڑھیں، جب ہم اس کی جہتوں کو کھولنے کی کوشش کریں، جب اس کی پرتوں کو ون بائی ون کر کے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، تو بحیثیت بیٹے اور بیٹیاں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس پاک کلام میں چھپے ہوئے ان تمام خزینوں کو نہ صرف ایکسپلور کریں بلکہ ان کو اپنے دل میں محفوظ کرتے چلے جائیں، کیونکہ خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس نے مسیح کے وسیلے سے ہم سبوں کے ساتھ میل ملاپ کیا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ان سچائیوں کو جانیں جو کلام اقدس میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ بحیثیت بیٹے اور بیٹیاں ہمیں کلام خدا کے ان خزانوں کو نہ صرف اپنے دل میں محفوظ کرنا ہے بلکہ حقیقت میں ہمیں ان خزانوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اس کلام خدا کے گرد بناتے چلے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں تو پھر ہماری زبان مبارکہ سے بھی دلیری کے ساتھ یہ بات نکلے گی زبور نویس کی طرح کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے دل خدا کے کلام سے منور ہو جائیں گے، جب ہمارے دلوں میں خدا کا کلام بسیرا کرتا ہے،
तो याद रखिए कि हम रोज बरोज गुनाह से मुबर्रा होते चले जाते हैं, और जो जिंदगी गुनाह से मुबर्रा होती चली जाती है, फिर जाहिर है कि उस जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदावन का नूर उस जिंदगी से उठना शुरू होता है। और आज मेरे दोस्तों याद रखिए कि आज हमें ज़बूर नवीस की इस दुआ की सरगोशी को अपनी दुआ बनाने की ज़रूरत है। अपने तौर पर ये अल्फाज खुदावन के हुजूर रखने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ आज खुदा हमारे जिस्मानी बल्कि हमारी बातनी और हमारी रूहानी आंखों को भी खोले, ताकि हम खुदावन के जिंदा कलाम के अजहद भारी जलाल को और उसके अजायबात को ना सिर्फ समझें, ना सिर्फ देखें, बल्कि उस पर अमल पैरा होकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें, और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावन हम सबों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा और जावेद और कद्दूस है। खुदावन तू हम पर अपने जलाल को जाहिर कर और हमारी बातनी और रूहानी आंखों को खोल, ताकि तेरे कलाम के अजायब देखें और सारा जलाल तेरे ही नाम को दें, अल मसीह के फाते नाम के वसीले से। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ज़रूर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली डिवोशन का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे, और अपने आरा से और अपने कमेंट्स के थ्रू अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहिए। डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदावन आप लोगों को कसरत की बरकत दे, और खुदा उनका फजल और उसका रहम हमेशा आपकी ज़िंदगी पर कायम रहे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखें। खुदा उनका रहम और खुदा उनका फजल आप लोगों पर कायम रहे, यीशु के नाम में। आमीन।